एट्थ क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। अज असी रिविजन करांगे पाठ 11 कसूर किसदा है। बच्चों तुहानू सब बच्चों नू सिलेबस बारे पता चल चुकिया है। पाठ 11 कसूर किसदा है। इस पाठ विचों की आने हैं बच्चों वड्डे प्रश्न उत्तर। की आने हैं बच्चों वड्डे प्रश्न उत्तर। पहले असी इस पाठ की कहानी ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੋ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ। ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ। कौन है बच्चों लेखक? डॉक्टर दर्शन सिंह आशट। कसूर किसदा पाठ के लेखक हैं। इस लेख विच लेखक ने दिन वध तो वध रहे शोर प्रदूषण तो चिंता का प्रगटावा किया है। इस नाल कई तरह दियां शरीरिक ते मानसिक बीमारियां वध रही हैं। इस दे जिम्मेवार असी खुद हाँ। इस लेखक विच बच्चों लेखक ने दिन पर दिन हर रोज प्रतिदिन जिहड़ा शोर प्रदूषण वध रहा है इस दी चिंता प्रगट की है कि किस तरह शोर प्रदूषण दे नाल शरीरिक ते मानसिक बीमारियां पैदा होंदियां हन ते इस दे जिम्मेवार असी खुद हाँ। इस विच बच्चों एक मुंडा है बलतेज जिहड़ा कि बड़ा सियाना मुंडा है। वो सरकारी स्कूल विच 9वीं जमात विच पढ़दा है। एक दिन वो लाइब्रेरी जांदा है ते लाइब्रेरी जाके वो मैडम कोल 2-3 किताबां पढ़न वास्ते मंगदा है। इसका कारण ये है कि उसनूं एक हफ्ते दी स्कूल तो छुट्टियां हो रही हैं, इसलिए वो किताबां नूं पढ़ना चाहुंदा है। जदों किताबां लैके वो अपने घर चला जाता है, जदों भी वो किताबां पढ़न लई पढ़दा है तो उसकी जिहड़ी बिरती है भंग हुंदी है। क्यों? क्योंकि एक तो विआह शादियां दा समा सी, आस पड़ोस विच विआह शादियां सन, लोग बड़ी उच्ची आवाज़ विच डीजे चलाउंदे हन जिस दे नाल शोर प्रदूषण पैदा हुंदा है। दूजे कई समागम हो रहे सन, समागम के कारण भी लोग उच्ची उच्ची लाउड स्पीकर लाउंदे हन जिस दे नाल उसनूं पढ़न विच दिक्कत आ रही सी। ते ओह ते उसकी दीदी आपस में सलाह बनाउंदे हन क्यों ना वो अपने मामा के घर जावन ते पिंड विच जाके पढ़न। उसकी दीदी अते बलतेज दोवें अपने मामे दे पिंड मामा दे घर चले जाते हैं। पर जदों बलतेज अपने मामे दे घर जाता है तो वह उत्थे भी जाके बड़ा दुखी होता है क्योंकि वो वेखदा है कि बड़े वड्डे वड्डे रुख तां कट्टे जा रहे हैं। ते उसका मामा भी टेप रिकार्ड विच बड़ी उच्ची आवाज़ विच गाने ला के सुनता है जिस दे नाल उसदे मामे दी सुनन दी शक्ति भी कम हो गई है ते ਉਹ ਉੱਚਾ सुनन लग गई हैं। जदों बलतेज अपने मामे नूं दसदा है, अपने मामे दे नाल खेतां विच जांदा है ते ਉਹ खेतां नूं वेख के बड़ा हैरान हुंदा है कि उत्थे भी जिहड़े वड्डे वड्डे रुख हन ਉਹ कट्टे गए हैं। बलतेज अपने मामा नूं दसदा है कि ਉੱਚੀ टेप रिकार्ड नाल गाने सुनन नाल साडी सुनन शक्ति कमज़ोर होंदी है। ਉਹ ਇਹ भी दसदा है कि मामा जी तुसी बड़ी उच्ची आवाज़ नाल टेप रिकार्ड सुनते हो, इस करके तुसी उच्चा सुनन लग गए हो। वो अपने मामा नूं एक होर गल दसदा है कि जिहड़े चौराहे ते ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुंदे हन ये हमेशा चारों तरफ दे शोर प्रदूषण दे करके इन्हां दी जिहड़ी सुनन दी शक्ति है वो घट हो जाती है। ते सानू शोर प्रदूषण नूं घट करना चाहिए है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लाने चाहिए हैं ते ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ रुख लाने चाहिए हैं। अगर असी इस तरह वातावरण की संभाल नहीं करांगे तो एक दिन वो आ जाएगा कि इस धरती ते प्रदूषण
ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਡੀਜੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕਹਾਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਲਤੇਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ? ਬਲਤੇਜ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਲਤੇਜ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਲਤੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਉਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਬਲਤੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਲਤੇਜ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਲਤੇਜ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਲਤੇਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਲਤੇਜ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਤੇਜ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਲਤੇਜ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਲਤੇਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ? ਬਲਤੇਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ? ਜਦੋਂ ਬਲਤੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲਤੇਜ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਬੱਚੋ ਪਾਠ 11 ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ।